श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय। श्री भगवान कहले, अर्जुन मु तुमको गोपनीय विज्ञानपूर्ण ज्ञान तत्व कहबी, जहाँ जानिले तुम संसार बंधन मुक्त हेब। श्री भगवान कहले, ये ज्ञान तत्व अत्यंत गोपनीय अटे, मात्र तुम्हें आमर परम प्रिय भक्त और सखा होइतिबारु मु तुमको ज्ञान तत्व निश्चित भाव कहबी। केवल जे ज्ञान बल ज्ञान विषय केतक शास्त्रीय प्रमाण दे वक्तृता करवा ताहा केवल जे ज्ञान वक्तृता करवा ताहा नुहे, विज्ञान सहित कहवा अर्थात परमात्मा विषय तुम्भंकु अनुभव कराइदेवा और परमात्मा अनुभव सहित ज्ञान तत्व तुम जानिले संसार जन्म मरण बंधन मुक्त हो। कहीं ध्यान द्वारा केवल चित्त शुद्धि हुए, किंतु अज्ञान संपूर्ण निवृत्ति हुए नहीं। ध्यान केवल ज्ञान लाभर उपाय मात्र, किंतु ज्ञान मुक्तिर साधन हेतु जेहेतु तादर मुक्तिर प्रधान प्रतिबंधक अज्ञान संपूर्ण रूपे निवृत्त हो जाए। यह आत्मज्ञान सहित आत्मज्ञान सकल विद्यार राजा और समस्त गोपनीय पदार्थ मध्य श्रेष्ठ अटे। यह सर्वोत्कृष्ट पवित्र प्रत्यक्ष फलप्रदायक धर्मसंगत सुख साध्य एवं अक्षय अटे। लौकिक विद्या शास्त्रीय विद्या अर्थात सब प्रकार विद्या अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ, कहीं अन्य कौन सी विद्या द्वारा अविद्या संपूर्ण निवृत्त हुए नहीं। मात्र आत्मज्ञान द्वारा अविद्या अपना कार्य सहित संपूर्ण निवृत्त हो जाए। धर्म विषय मात्र गोपनीय व गूढ़ वेदादि भिन्न जीवात्मज्ञान तापेक्षा गोपनीय व गुह्यतर अटे। पुणी परात्म ज्ञान सर्वापेक्षा गोपनीय अर्थात गुह्यतम अटे। अतएव यह राजगुह्य अर्थात गोपनीय पदार्थ मध्य श्रेष्ठ अर्थे। आत्मज्ञान सहज लभ्य हेले ही यार फल सामान्य नुहे, अक्षय अटे। अतएव आत्मज्ञान अक्षय। पुणी यह धर्म विरुद्ध नुहे और सर्वदा मोर फलस्वरूप बोली यहाँ धर्म अर्थात धर्मसंगत कहुए। सुतरां आत्मज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट तहिर आउ सन्देह नहीं। अर्जुन कहले, शत्रुतापूर्ण आत्मज्ञान धर्म श्रद्धाहीन लोक मैंने आत्महत्या प्राप्त न मृत्युपूर्ण संसार मार्ग भ्रमण करती। काले अर्जुन मन करेंगे जे आत्मज्ञान जदि एत गुण पुणी ताहा जदि सुख साध्य तेज लोके तार अनुष्ठान करते ना कहीं। ये से भगवान कहते जे आत्मज्ञान पवित्र सुख साध्य प्रत्यक्ष फलदायक हेले सुधा लोक मान श्रद्धा नथिबारु तार अनुष्ठान प्रवृत्त हुअति नहीं। श्रद्धा नाम कारण है कि से मध्य कहीं दंभ दर्पादि तमगुणमय राक्षस प्रकृति व्याप्त होता और कई कामादि रजगुणमय आसुरी प्रकृतिर अधीन होता और कई देहर कर्मरक्त पूजित पुष्पित वचन मोहित होता। सुतरां से याग यज्ञादि प्रवृत्त हुअति और कई वेद विरुद्ध कुचित कर्मादि अनुष्ठान करती और ताद्वारा मृतपूर्ण संसार मार्ग परिभ्रमण करती। अर्थात कर्मर तारतम्य अनुसार मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत नाना प्रकार जोनि भ्रमण करती। फलकृत है मोह अंधकार अश्रद्धार हेतु अश्रद्धा आत्मज्ञान अनुष्ठान न कर कारण और आत्मज्ञान अनुष्ठान आत्मबल ही लोक जन्म रूपक संसार मार्ग परिभ्रमण कराए। आंबे अव्यक्त रूप से समस्त जगत को व्यापी रही अच्छु। चराचर जगत आंबठार अवस्थान करे, किंतु आंबे से अवस्थित नुह, जेहेतु आंबे आकाश परी संग रहित। परमात्मा वृत्ति अव्यक्त अटे अर्थात इंद्रिय रागोचर से अव्यक्त रूप सत्ता जगत को व्यापी रही है। अर्थात से ईश्वर सत्ता थी माया कल्पित समस्त जगत प्रकाशित होची। से सत्ता नथिले जगतर अस्तित्व रही पारंता नहीं। चराचर जगत से कारण रूप सत्ता स्थित करुच अर्थात से सत्ता को अवलंबन कर रही है, मात्र से सत्ता कहानी को अवलंबन कर रही नहीं। जेहेतु ता स्वयं सुप्रकाश से सत्ता समस्त पुत्र कारण हेले कहीं लिप्त भाव न थाए। अर्थात वस्त्र कारण सूत्र जपरी वस्त्र लिप्त भाव अच्छी किंबा कुंडलादि कारण सुवर्ण जपरी कुंडलादि रही अथवा घटर कारण मृत्तिका जपरी घटर स्थित ईश्वर सत्ता सेपरी भूतमान अवस्थित नुहे, ता आकाश दी निर्लित भाव सर्वत्र व्यापी रही है। पुणी चराचर जगत आंबठार अवस्थित करे नहीं। आमर असाधारण पोषण प्रभाव देख जे आंबे जगत पिता और जगत पालक हेले आंबर मन जगत लिप्त नुहे।
ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ତ୍ୟାଗ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବକୁ ଅବଲୋକନ କର। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଜଗତର ପାଳନ ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଟୁ, ତଥାପି ଆମ୍ଭର ମନ ଜଗତରେ ଆବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଫଳକଥା ଏହିକି ଯେ ଏ ଈଶ୍ୱରଶକ୍ତି ନିକଟରେ କୌଣସି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତ ଆମଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ପଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତିରେ ଭଜତ ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମାର ଦେହାଭିମାନ ପରି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆଧାର ନୁହଁ କି କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ଆମର ଆଧାର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଟୁ। ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ଗତିଶୀଳ ମହାନ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଥାଏ, ସେପରି ଚରାଚର ଜଗତ ଆମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ଏହା ଜାଣ। ବାୟୁ ପରିଣାମରେ ମହାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକିଞ୍ଚିତ, ପୁଣି ସର୍ବତ୍ର ମନନଶୀଳ ଅଟେ, ତଥାପି ତା ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କରେ। ମାତ୍ର ଆକାଶ ବାୟୁରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ କି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେପରି ଚରାଚର ଜଗତ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ୍ଭଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଜଗତରେ ଲିପ୍ତ ନୋହୁଁ କି ଜଗତ ଆମ୍ଭଠାରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଆମ୍ଭର ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୃତ କର୍ମସ୍ୱରୂପ ପରାଧୀନ ଭୂତ ସବୁର ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଜନା କରୁ। ଏ ଧନଞ୍ଜୟ, ଆମ୍ଭେ କର୍ମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ପରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ସେସବୁ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏପରି ଆଶଙ୍କା ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଯେବେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପୁଣି ତାର ବିନାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସୃଷ୍ଟିଆଦି କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପରି ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କରିବ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ତାହା ବନ୍ଧନର ହେତୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିଆଦି କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉଦାସୀନ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଓ ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁ। ସେହି ହେତୁରୁ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ପ୍ରଳୟାଦି କର୍ମମାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉନାହୁଁ। ଯେପରି ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜିଗର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର କ୍ରୀଡ଼ା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟା ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେତୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଗତ ମାୟାମୟ ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ପ୍ରଳୟାଦି କର୍ମ ସବୁ ଆମକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କୌନ୍ତେୟ, ଆମ୍ଭର ସନ୍ନିଧାନ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ହେତୁରୁ ଜଗତ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି। ଜଗତର ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣି ଅବିବେକ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ କାଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏପରି ଆଶଙ୍କା ହେବ ଯେ କଂସ, ଶିଶୁପାଳ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନାଦର କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ସର୍ବଜଗତର ମନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତର କାରଣ ଅଟେ। ସେ ମହିମାଭୂତ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣି ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ଅବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣି ନ ପାରି ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିବେକୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ମହିମା ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମୋହିକାରଣ୍ୟରେ ତମଗୁଣୀ ଓ ଆସୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜୋଗୁଣମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଶ୍ଚଳ କାମ, ବିଫଳ କର୍ମ ଓ କୁତର୍କ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ବିଚାର ରହିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତମଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହିଂସାତ୍ମକ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ କାମାତ୍ମିକ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିନାଶିନୀ ମୋହିନୀ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବୃଥା ଆଶା କରନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପାଇବା ଲୋକର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ପ୍ରଭୃତି ବୃଥା କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କୁତର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ଜ୍ଞାନକୁ ବି ନିଷ୍ଫଳ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଖି ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥ, ଦୈବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଆମକୁ
ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଦି କାରଣ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣି ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଦି କାରଣ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ଆମ୍ଭର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଟଳ ନିୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଆମକୁ ନମସ୍କାର ଓ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମ୍ଭର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି, କେହି ଦୃଢ଼ ନିୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଂଯମକୁ ସଂଯତ କରି ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଆମ୍ଭକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବା ଆମ୍ଭକୁ ଏକମାତ୍ର ପରିତାରଣ କାରଣ ଉପାୟ ବୋଲି ଜାଣି ଭକ୍ତିରେ ନମସ୍କାର କରି ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତ ଶରଣ ପାଦସେବନ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେହି କରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭକ୍ତିର 9 ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିବାର ଲେଖାଯାଏ। ଭକ୍ତିରେ 9 ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ଆମର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କେହି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ, କେହି ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଏବଂ କେହି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ରୂପରେ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ କ୍ରତୁ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ, ଆମେ ଶୋଧ, ଆମେ ଔଷଧ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଅଜ, ଆମେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ହୋମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଦୋକ୍ତ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି କ୍ରତୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଚସୂନାଦି ପାପ ନିବାରଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୱଦେବ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାହା ଆମ୍ଭର ପୂଜା ଅଟେ। ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦି କରାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେବନ କରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେ ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ।